पूरा सतगुर आप ना अलख लखावई, देखै थाप उथाप ज्यों तिस पावई। भाई गुरदास साहब जी ने इस पौड़ी दे विच गुरु दे बारे दस्या है। वैसे गुरु का मतलब ये हुंदा है जिहड़ा अज्ञानता का हनेरा साडी जिंदगी दे विचों दूर करदा है ते जिंदगी दे विच नाम दा ज्ञान दा चानण साडी जिंदगी च करदा है, वो गुरु है। पर इत्थे सिर्फ इहदी अखरी व्याख्या नहीं कीती भी गुरु किदां दा है, भी इस अखर दे मतलब की ने। गुरु दी शख्सियत दे बारे भाई गुरदास साहब ने कुछ पासे इत्थे बोले ने। इनू इदां भी समझिया जा सकता है कि भाई गुरदास साहब जी तुसी वार वार इस गल नूं कहिंदे हो भी संगत दे विच आओ, जो असी कल विचारिया है भी संगत एक दुकान है। जिद्दां बाहरलियां दुकानां ते लोग सौदा लैण दे लई जांदे ने, इत्थे गुरसिख सौदा लैण दे लई आउंदे ने। बाहर दी दुकान दा कोई मालिक है, इस दुकान दा मालिक जिहड़ा है वो गुरु नानक है। ये सतगुरु गुरु नानक साहब दे सदका है सारा कुछ। ते वो जिहड़ा सतगुरु है वो है किवें दा है, जिहदे कोल असीं आउणा है वो है किवें दा है। ते लगभग इसे चीज़ की व्याख्या इस पौड़ी दे विच बोली हुई है। भाई गुरदास साहब ने पहली गल तो ये बोली है, पूरा सतगुर आप ना अलख लखावई। कहते कि सब तो पहली गल उस गुरु की शख्सियत के विच ये है भी गुरु जिहड़ा है समझ लो भी आप ही परमेश्वर है। इनू हुण थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल समझ लियो, क्योंकि इहदे विचों बड़ी होर व्याख्या निकलेगी। गुरु साहब ने किते नहीं ये गल कही भी मैनू तुसी परमात्मा आखो, किते नहीं आखी। पर जदों असी गुरबाणी दे विचों हवाले पढ़ते हाँ तो गुरबाणी दे हवाले साडे सामने आउंदे ने ते असी शब्द पढ़ देंदे हाँ, गुर परमेश्वर एको जान, भी गुरु ते परमेश्वर नूं इक्को जिहा ही जान। ते महाराज ने नाल साडे सामने ये भी गल रख दिती भी ओनू किते आम बंदियां वर्गा बंदा ना मन लवें भी जिद्दां आम जे बंदे तुरे फिरदे ने। मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना भी 4 किताबां पढ़ लो, 4 चंगियां गल्लां बंदे दे अंदर आ जांदियां ने, बड़ियां अकल दियां गल्लां दलील दियां गल्लां ओनू करनियां आ जांदियां ने। बड़ी लैंगवेज दे उत्ते लोकां दी पकड़ हो जाती है, एक बंदे नूं कई भाषावां आउंदियां ने। पर इहदा मतलब ये नहीं है भी इन्नी उन्ने मैमरी फुल कर ली है, इन्ना ज्ञान उहदे पल्ले आ गया है तो वह गुरु बन गया है। वो ठीक है, वो ज्ञानी हो सकता है, पर गुरु का एक रुतबा है, गुरु कोई होर चीज़ है। इदां कह लीए सतगुरु कहते मानुख का कर रूप ना जान। मैं बेनती कर देवां, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का जन्म मेहता कालू जी के घर दे विच ते वेखो माता तृप्ता जी के घर दे विच होया। असी सारे इस गल नूं पढ़ते हाँ तो सुनन नूं ते इहो ही है ना भी जिद्दां बाकी दुनिया के जीवां दा साडा जन्म हो गया, इदां गुरु का भी जन्म हो गया भी गुरु दे भी वड्डे वडेरे सी ते गां गुरु दे अगे बच्चे भी हो गए। ये केड़ा सिस्टम है गुरु का? ये तो भाई उहदे शरीर की दुनिया है। गुरु की है? गुरु इन्हां चीज़ों तो बड़े उत्ते वाली चीज़ है। जदों कोई भी ज्ञान ना होवे उस तो पहला भी गुरु है। वो ज्ञान उन्होंने दुनिया वाला पासा पिछे भी होवे उहदे कोल तां भी वो, क्योंकि वो इन्हां चीज़ों का मुथाज नहीं है। एक बचन आप जी दे अगे कह के ते ये गल होर क्लीयर हो जाएगी। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने, क्योंकि उन्होंने बचपन के घर के हालात ही इदां दे सी भी स्कूल दे विच गए ही नहीं सी पढ़न दे लई। हुण जदों असीं उन्हां दे जीवन नूं बचपन च पढ़दे हाँ भी माता पिता तो उन्हां दे बचपन च ही चढ़ाई कर जांदे ने, नानी उन्हां दी उन्हां नूं लैके आउंदे ने ते वो वेखो उसी उम्र दे विच वो कमाई करन लग पैंदे ने, जो भी उस वेले घुंगणियां वेचण दी गल आउंदी है। इहदा मतलब है भी बाकी स्कूल के बच्चों वांगू वो नहीं पढ़े। हालांकि गुरु नानक साहब नूं पढ़ाउण दा जिक्र आउंदा भी महाराज पांधे दे कोल पढ़न दे लई गए, पर वो वक्री गल है भी महाराज उत्थे भी जाके पढ़ाए।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਬਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਥਡੇ। ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਬਣ ਜੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਣ ਤਿਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ, ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਲ ਗਿਆ? ਤੁਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਿਆ? ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਨੀਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦਮਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਲੱਖ ਨਾ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਵਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਤਿਓਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਭਵ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਿਊਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਟੀਚਰ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਭਾਵਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਥਾਪਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਥਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਭਾਵਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬੋਲੀ, ਲੇਪ ਨਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ ਉਪਾਏ ਸਮਾਵਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੂਜ਼ ਤੇ ਡੋਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂਜ਼ ਤੇ ਡੋਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਕੌਣ ਹਿਰੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭੰਗਵਾ ਰੰਗ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੂਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਬਿਆਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੀ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਏ? ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਪਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ। ਲੇਪ ਨਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੇਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜੇ ਮੂਹੈ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ। ਲਾਗੂ ਵਰ ਨਾ ਸਰਾਪ ਨਾ ਆਪ ਜਣਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਰਣਾਖਸ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਰਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਛਾਵੇਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ, ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਪੱਗ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੂਤਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਸੀ, ਅਹਿਲਿਆ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹਰ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਝੱਟ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਤਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਸਮ ਮਿੱਤਰਸਯ ਦੁਰਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਵੈਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭੋਜਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ, ਨਿੰਦਕ ਆਵਦ ਹੋਏ ਉਪਤਿਸ਼ਟ ਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਦਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਭਾਈ ਵਰਾਂ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੇਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਕਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਰਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਸਰਾਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪ ਅਕਥ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਸਰੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਊਸ ਸਾਜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈਏ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਸੁਣਾਵਈ, ਅਕਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ? ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਬ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਕਥ ਸੁਣਾਵਈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨਾ ਜਗਤ ਕਮਾਵਈ। ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਜਗਤ ਕਮਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਜਗਤ ਕਮਾਵਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਪ ਜਾਪ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਾ ਜਗਤ ਕਮਾਵਈ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਗਵਾਵਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਭਗਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਆਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕੀ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਭਾਈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲਾਗੂ ਵਰ ਨਾ ਸਰਾਪ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ, ਸੰਤਾਪ ਘਟਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 3 ਤਾਪ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਇਸ 3 ਤਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋਊ ਲੱਗਿਆ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮਤਲਬ 3 ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ ਤਾਪ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਦਿ ਦੈਵਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਜੀਵ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਤਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਦੈਵਿਕ। 3 ਤਾਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆ 3 ਤਾਪ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਪ ਘਟਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਪ ਘਟ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਘਟ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਧਰਾਪ ਨਿਜ ਕਰ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਨਿਜ ਕਰ ਆਵੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ